सेवक को सेवा बनिया। माता गंगा जी जदों गुरु का लंगर लेके मिस्से प्रशादे लस्सी गंढे आदि लैके सस्थान ते पहुंचे ते बाबा बुढ़ा जी ने प्रशादा छकण तो पहला भी और छकण तो बाद भी माता जी वास्ते संतान प्राप्ति वास्ते भी अरदास की। और अगले ही साल गुरु अर्जुन देव महाराज जी के गृह विखे सन्मानयोग माता गंगा जी की कुख तो मीरी पीरी दे माल गुरु हरगोबिंद साहब जी का प्रकाश हुंदा है। उस वेले तो ही संगतां दे मन की भावना बनी हुई सी आपां भी मिस्से प्रशादे लस्सी गंढे आदि लैके चलीए बाबा बुढ़ा साहब जी के अस्थान ते। बाबा बुढ़ा साहब पुत्रां दा दानी कहंदे आ। इत्थे मिठियां रोटियां दे प्रसादे लैके आउंदे आ लोकी भी पुत्र दी दात बख्शे। हुण साडे घरे कुड़ी होई आ ते असीं महाराज दा शुकराना करन आए आ। महाराजा रणजीत सिंह इस अस्थान ते आए। उन्होंने घर जदों वड्डा पुत्र खड़क सिंह पैदा होया ते उन्होंने शुकराने वजों इस अस्थान ते जिहड़ा इत्थे यादगारी अस्थान सी उसनूं नवें सिरों सुंदर इमारत रूप विच बनवाया और सरोवर दी खुदवाई रंभी। ਜਾਂਦਾ ਤਾਂ ਮੈਂ ਚਲੋ ਕੀ ਦੱਸਣਾ, ਮੈਂ ਖੁਦ ਆ, ਮੈਂ ਆਪਣੀ ਭੈਣ ਤੋਂ 9 ਸਾਲ ਛੋਟਾ ਜੀ ਤੇ ਇੱਥੇ ਉਹਨਾਂ ਅਖੰਡ ਪਾਠ ਸਾਹਿਬ ਸੁੱਖਿਆ ਸੀਗਾ। ਫਿਰ 9 ਸਾਲ ਬਾਅਦ ਜਾ ਕੇ ਮੈਂ ਹੋਇਆ ਉਹਨਾਂ ਦਾ। ਜਨ ਲਾਗਾ ਹਰੇ ਨਾਏ। ਗੁਰੂ ਘਰ ਦੇ ਅਨੰਨ ਸੇਵਕ ਪੁੱਤਰਾਂ ਦੇ ਦਾਨੀ ਬਾਬਾ ਬੁੱਢਾ ਜੀ जिन्हां 5 गुरु साहबान नूं गुरियाई दा तिलक दिता, 6 गुरु साहबान दे साक्षात दर्शन कीते। इन्नी महान शख्सियत होने के बावजूद बाबा बुढ़ा जी ने गुरु घर दे विच रहिंदियां सेवा नूं तरजीह दित्ती। विरासतनामा च अज बाबा बुढ़ा जी दे सेवा अस्थान उन्हां दी कर्म भूमि दे दर्शन करावांगे। सेवक को सेवा बनिया, सेवक को पंजाब दे जिला तरनतारन च अमृतसर तो खेमकਰਨ रोड ते स्थित गुरुद्वारा बीड़ बाबा बुढ़ा साहिब परम पद पाए। सेवक को सेवा बनिया, सेवक भीड़ तो भाव संघना जंगल ਜਾਂ ਰੱਖ। सिख इतिहास च बाबा बुढ़ा जी एक अजिही महान शख्सियत हुए हैं जिन्हां नूं पहले 6 गुरु साहबान दे साक्षात रूप च चरण छोह प्राप्त करन, दूसरी पातशाही तो 6वीं पातशाही तक गुरियाई सौंपण दी रस्म खुद अपने हत्थी निभाउण, सचखंड श्री हरमंदर साहब दे पहले ग्रंथी श्री अकाल तख्त साहब दी उसारी अपने हत्थी करन ते पहलियां 7 पातशाहियां ते बालक श्री गुरु तेग बहादुर साहब जी दे सरीरक रूप च दर्शन करन दा सुभाग प्राप्त है। कस्बा झबाल तो लगभग 2 किलोमीटर की दूरी ते छियाटा रोड ते बाबा खड़क सिंह जी की याद च दर्शनी गेट बनया होया है जिथों लंघ के संगतां अपनियां मुरादां लै महान अस्थान ते सिजदा करन पहुंचदियां हन। इतिहास दसदा है कि चित्तौड़गढ़ नूं फतेह करन उपरंत बादशाह अकबर तीसरे पातशाह श्री गुरु अमरदास जी की शरण विखे शुकराना करन वास्ते गोइंदवाल साहब आया तां बादशाह ने गुरु साहब के हुक्म की पालना करदियां पहला पंगत च बैठ के प्रशादा छकिया। सिख सिद्धांत ते सिख रहो रीतां नूं वेख बादशाह अति प्रसन्न होया, जिस तो प्रभावित हो गुरु के लंगर वास्ते जागीर देनी चाहिए। पर गुरु साहब ने जागीर कलेश का भंडार समझ के लैण तो जवाब दे के आख्या, ये लंगर भी अकाल पुरख दा है, असी इतना ही वंडण दी शक्ति रखते हाँ, अधिक पकाउणा वंडना भार मालूम हुंदा है। ये सुन के बादशाह अकबर ने आख्या, जे आप नहीं लेंदे तां जैसी आप दी बेटी भानी है तैसी ही मेरी, इसलिए यह जगीर उसनूं दित्ती। सेवा बनिया, सेवक को सेवा बनिया। सिख पंथ के महान विद्वान भाई साहब भाई कान सिंह नाभा ने अपनी महान रचना
ਮਹਾਨ ਕੋਸ਼ ਦੇ ਅੰਦਰ ਸਰਦਾਰ ਕਰਮ ਸਿੰਘ ਹਿਸਟੋਰੀਅਨ ਦਾ ਹਵਾਲਾ ਦੇ ਕੇ ਲਿਖਿਆ ਹੈ ਕਿ ਇਹ ਜਿਹੜੀ ਜ਼ਮੀਨ ਸੀ ਇਹ ਪੱਟੀ ਪਰਗਣੇ ਦੇ ਚੌਧਰੀ ਭਾਈ ਲੰਗਾ ਜੀ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਜ਼ਮੀਨ ਦਾ ਇਹ ਟੁਕੜਾ ਸੀ ਔਰ ਇੱਥੇ ਛੋਟਾ ਜੰਗਲ ਹੁੰਦਾ ਸੀ ਔਰ ਜੰਗਲ ਨੂੰ ਬੀੜ ਵੀ ਕਿਹਾ ਜਾਂਦਾ ਔਰ ਇਸ ਬੀੜ ਦੀ ਸੇਵਾ ਸੰਭਾਲ ਜਿਹੜੀ ਸੀ ਗੁਰੂ ਅਮਰਦਾਸ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਨੇ ਬਾਬਾ ਬੁੱਢਾ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਨੂੰ ਸੌਂਪੀ ਸੀ ਔਰ ਇਤਿਹਾਸਕ ਤੱਥਾਂ ਦੇ ਆਧਾਰ ਤੇ ਵੀ ਸਮਝ ਪੈਂਦੀ ਹੈ ਕਿ ਗੁਰੂ ਅਮਰਦਾਸ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਦੇ ਹੁਕਮ ਨੂੰ ਮੰਨ ਕੇ ਜਦੋਂ ਬਾਬਾ ਬੁੱਢਾ ਜੀ ਭਾਈ ਜੇਠਾ ਜੀ ਨਾਲ ਜੋ ਬਾਅਦ ਵਿੱਚ ਸਾਡੇ ਚੌਥੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਗੁਰੂ ਰਾਮਦਾਸ ਮਹਾਰਾਜ ਬਣਦੇ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਨਾਲ ਲੈ ਕੇ 84 ਪਿੰਡਾਂ ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਮੁਖੀ ਸਨ ਉਹਨਾਂ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਬੁਲਾਇਆ ਗਿਆ ਤੇ ਦੱਸਿਆ ਗਿਆ ਕਿ ਇੱਥੋਂ ਦੀ ਸੇਵਾ ਸੰਭਾਲ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਉਹ ਭਾਈ ਜੇਠਾ ਜੀ ਹੋਰਾਂ ਨੂੰ ਸੌਂਪੀ ਗਈ ਹੈ। ਸੋ ਖੈਰ ਬਾਬਾ ਬੁੱਢਾ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਉਸ ਸਮੇਂ ਤੋਂ ਹੀ ਜੋ ਗੁਰੂ ਜੀ ਵੱਲੋਂ ਬਖਸ਼ੀਆਂ ਹੋਈਆਂ ਸੇਵਾਵਾਂ ਸਨ ਉਹਨਾਂ ਸੇਵਾਵਾਂ ਨੂੰ ਨਿਭਾਉਂਦਿਆਂ ਹੋਇਆਂ ਭਜਨ ਬੰਦਗੀ ਕਰਦਿਆਂ ਹੋਇਆਂ ਨਿਆਣਿਆਂ ਸਿਆਣਿਆਂ ਨੂੰ ਗੁਰਮੁਖੀ ਪੜ੍ਹਾਉਣੀ, ਪੰਜਾਬੀ ਪੜ੍ਹਾਉਣੀ ਲਿਖਾਉਣੀ ਜਾਂ ਸ਼ਸਤਰ ਵਿੱਦਿਆ ਘੋੜ ਸਵਾਰੀ ਸਿਖਾਉਣੀ ਜਾਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਸਾਡੀਆਂ ਹੋਰ ਪਰੰਪਰਾਵਾਂ ਨੇ ਰਵਾਇਤਾਂ ਨੇ ਪੰਗਤ ਵਾਲੀਆਂ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਜਿਹੜਾ ਸੀ ਉਹ ਜਾਰੀ ਰੱਖਿਆ। ਇਸ ਬੀੜ ਵਿੱਚ ਜ਼ਿਆਦਾ ਸਮਾਂ ਰਹਿਣ ਕਰਕੇ ਇਸ ਬੀੜ ਦਾ ਨਾਮ ਪ੍ਰਚਲਿਤ ਹੋ ਗਿਆ ਸੀ ਬਾਬੇ ਬੁੱਢੇ ਦੀ ਬੀੜ। ਅੱਜ ਵੀ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਸਾਹਿਬ ਦਾ ਨਾਮ ਹੈ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਬੀੜ ਬਾਬਾ ਬੁੱਢਾ ਸਾਹਿਬ। ਸੋ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਬਾਬਾ ਬੁੱਢਾ ਜੀ ਨੇ ਬੀੜ ਭਾਵ ਛੋਟੇ ਜੰਗਲ ਵਿੱਚ ਆਸਣ ਲਗਾਇਆ, ਸੰਗਤ ਪੰਗਤ ਦੀ ਪ੍ਰਥਾ ਆਰੰਭ ਕੀਤੀ। ਬਾਬਾ ਬੁੱਢਾ ਜੀ ਵੱਲੋਂ ਆਪਣੀ ਨਿਗਰਾਨੀ ਹੇਠ ਕਾਫੀ ਜ਼ਮੀਨ ਜ਼ਿਮੀਂਦਾਰਾਂ ਨੂੰ ਵਾਹੀ ਲਈ ਵੀ ਦਿੱਤੀ। ਉਹਨਾਂ ਪਾਸੋਂ ਦਸਵੰਧ ਇਕੱਠਾ ਕਰਕੇ ਗੁਰੂ ਘਰ ਭੇਜਿਆ ਜਾਂਦਾ। ਬਾਬਾ ਬੁੱਢਾ ਜੀ ਵੱਲੋਂ ਵਧੇਰੇ ਸਮਾਂ ਇਸ ਬੀੜ ਵਿੱਚ ਰਹਿਣ ਕਰਕੇ ਇਸ ਦਾ ਨਾਮ ਬਾਬੇ ਬੁੱਢੇ ਜੀ ਦੀ ਬੀੜ ਪੈ ਗਿਆ। ਬੰਧਨ ਤੋੜ ਪਏ ਨਿਰਵੈਰ ਤੁਮਰੇ ਗ੍ਰਹਿ ਪ੍ਰਗਟੇਗਾ ਜੋਦਾ ਜਾਕੋ ਬਲ ਗੁਣ ਕਿਨੂ ਨਾ ਸੋਦਾ। ਇਹੀ ਉਹ ਮਹਾਨ ਇਤਿਹਾਸਕ ਸਥਾਨ ਸੀ ਜਿੱਥੇ ਮਾਤਾ ਗੰਗਾ ਜੀ ਮਿੱਸੇ ਪ੍ਰਸ਼ਾਦੇ ਲੱਸੀ ਗੰਢੇ ਲੈ ਕੇ ਬਾਬਾ ਬੁੱਢਾ ਜੀ ਪਾਸ ਆਏ ਸਨ ਤੇ ਬਾਬਾ ਬੁੱਢਾ ਜੀ ਦੀ ਅਰਦਾਸ ਦਾ ਸਦਕਾ ਮਾਤਾ ਗੰਗਾ ਜੀ ਦੀ ਪਾਵਨ ਕੁੱਖੋਂ ਮੀਰੀ ਪੀਰੀ ਦੇ ਮਾਲਕ ਸਾਹਿਬ ਸ੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਹਰਗੋਬਿੰਦ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ ਧਾਰਿਆ ਸੀ। ਸੇਵਕ ਕੋ ਸੇਵਾ ਬਨ ਆਈ, ਸੇਵਕ ਕੋ ਸੇਵਾ ਪੰਚਮ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਸਾਹਿਬ ਸ੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਅਰਜਨ ਦੇਵ ਜੀ ਦੇ ਵਿਆਹ ਹੋਏ ਨੂੰ ਕੁਝ ਸਾਲ ਬੀਤ ਗਏ ਸਨ, ਪਰ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਮਹਿਲ ਮਾਤਾ ਗੰਗਾ ਜੀ ਦੀ ਕੁੱਖ ਨੂੰ ਅਜੇ ਭਾਗ ਨਹੀਂ ਸੀ ਲੱਗਾ। ਮਾਤਾ ਜੀ ਸੇਵਾ ਸਿਮਰਨ ਵਿੱਚ ਰੱਤੇ ਰਹਿੰਦੇ। ਜਦੋਂ ਕਦੇ ਕਰਮੋਂ ਜਠਾਣੀ ਦੇ ਕਬੋਲ ਸੁਣਨੇ ਪੈਂਦੇ ਤਾਂ ਆਪ ਗੁਰੂਪਤੀ ਜੀ ਦੀ ਸ਼ਰਨ ਵਿੱਚ ਜਾ ਕੇ ਅਰਜ਼ ਕਰਦੇ ਕਿ ਸਵਾਮੀ ਜੀ ਆਪ ਦਇਆਵਾਨ ਹੋ, ਕਿਰਪਾ ਕਰੋ ਮੈਨੂੰ ਵੀ ਸੰਤਾਨ ਦੀ ਪ੍ਰਾਪਤੀ ਹੋਵੇ ਤਾਂ ਕਿ ਕਿਸੇ ਦੇ ਕੌੜੇ ਬਚਨ ਨਾ ਸੁਣਨੇ ਪੈਣ। ਤਾਂ ਪੰਚਮ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਨੇ ਮਾਤਾ ਗੰਗਾ ਜੀ ਨੂੰ ਸਮਝਾਉਂਦਿਆਂ ਫਰਮਾਇਆ, ਦੱਦਾ ਦਾਤਾ ਏਕ ਹੈ ਸਭ ਕੋ ਦੇਵਨਹਾਰ, ਦੇਂਦੇ ਟੋਟ ਨਾ ਆਵਈ ਅਗਣਤ ਭਰੇ ਭੰਡਾਰ। ਸੋ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਪਾਸੋਂ ਰੱਬੀ ਉਪਦੇਸ਼ ਸੁਣ ਮਾਤਾ ਜੀ ਦੇ ਮਨ ਵਿੱਚ ਉੱਠਦੇ ਵਲਵਲੇ ਸ਼ਾਂਤ ਹੋ ਜਾਇਆ ਕਰਦੇ। ਇੱਕ ਦਿਨ ਗੁਰੂ ਜੀ ਪਾਸੋਂ ਆਗਿਆ ਲੈ ਮਾਤਾ ਗੰਗਾ ਜੀ ਮਿੱਸੇ ਪ੍ਰਸ਼ਾਦੇ ਲੱਸੀ ਗੰਢੇ ਆਦਿ ਲੈ ਬਾਬੇ ਬੁੱਢੇ ਜੀ ਦੀ ਬੀੜ ਪਹੁੰਚੇ। ਬਾਬਾ ਜੀ ਨੇ ਮਾਤਾ ਜੀ ਨੂੰ ਆਇਆ ਨਮਸਕਾਰ ਕੀਤੀ। ਗੁਰੂ ਕੇ ਲਿਆਂਦੇ ਲੰਗਰ ਵੱਲ ਵੇਖ ਕਹਿਣ ਲੱਗੇ, ਮਾਤਾ ਜੀ ਤੁਸੀਂ ਬੜੀ ਕਿਰਪਾ ਕੀਤੀ ਹੈ, ਆਪਣੇ ਘਰ ਦੇ ਸੇਵਕ ਵਾਸਤੇ ਖੁਦ ਪ੍ਰਸ਼ਾਦਾ ਲੈ ਕੇ ਆਏ ਹੋ। ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਬਾਬਾ ਬੁੱਢਾ ਜੀ ਨੇ ਅਕਾਲ ਪੁਰਖ ਦੇ ਚਰਨਾਂ 'ਚ ਅਰਦਾਸ ਕਰਦਿਆਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਵੇਖਣਾ ਮਾਤਾ ਜੀ ਤੁਮਰੇ ਗ੍ਰਹਿ ਪ੍ਰਗਟੇਗਾ ਯੋਧਾ ਜਾਕੋ ਬਲ ਗੁਣ ਕਿਨੂ ਨਾ ਸੋਦਾ। ਤਿਸਕੀ ਆਸ ਨਾ ਬਿਰਤੀ ਜਾਏ, ਤਿਸਕੀ ਆਸ ਨਾ ਬਿਰਤੀ ਜਾਏ, ਸੇਵਕ ਕੋ ਸੇਵਾ ਬਨ ਆਈ। ਸ੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਅਰਜਨ ਦੇਵ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਦੇ ਮਹਿਲ ਸਨਮਾਨਯੋਗ ਮਾਤਾ ਗੰਗਾ ਜੀ
ਜਦੋਂ ਗੁਰੂ ਕਾ ਲੰਗਰ ਲੈ ਕੇ ਮਿੱਸੇ ਪ੍ਰਸ਼ਾਦੇ ਲੱਸੀ ਗੰਢੇ ਆਦਿ ਲੈ ਕੇ ਇਸ ਸਥਾਨ ਤੇ ਪਹੁੰਚੇ ਤੇ ਬਾਬਾ ਬੁੱਢਾ ਜੀ ਨੇ ਪ੍ਰਸ਼ਾਦਾ ਛਕਣ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਵੀ ਔਰ ਛਕਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਵੀ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਦੇ ਸ਼ੁਕਰਾਨੇ ਵਿੱਚ ਜਿੱਥੇ ਅਰਦਾਸ ਕੀਤੀ, ਉੱਥੇ ਨਾਲ ਹੀ ਮਾਤਾ ਜੀ ਵਾਸਤੇ ਸੰਤਾਨ ਪ੍ਰਾਪਤੀ ਵਾਸਤੇ ਵੀ ਅਰਦਾਸ ਕੀਤੀ। ਔਰ ਜਦੋਂ ਮਾਤਾ ਜੀ ਇਸ ਸਥਾਨ ਤੇ ਆਉਂਦੇ ਨੇ ਤੇ ਉਦੋਂ 21 ਅੱਸੂ ਸੰਮਤ 1651 ਦੇ ਮੁਤਾਬਕ ਸਨ 1594 ਬਣਦਾ ਹੈ ਔਰ ਅਗਲੇ ਹੀ ਸਾਲ ਸੰਮਤ 1652 ਮੁਤਾਬਕ ਸਨ 1595 ਦੇ ਵਿੱਚ ਗੁਰੂ ਅਰਜਨ ਦੇਵ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਦੇ ਗ੍ਰਹਿ ਵਿਖੇ ਸਨਮਾਨਯੋਗ ਮਾਤਾ ਗੰਗਾ ਜੀ ਦੀ ਕੁੱਖ ਤੋਂ ਮੀਰੀ ਪੀਰੀ ਦੇ ਮਾਲ ਗੁਰੂ ਹਰਗੋਬਿੰਦ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਦਾ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਉਸ ਵੇਲੇ ਤੋਂ ਹੀ ਸੰਗਤਾਂ ਦੇ ਮਨ ਦੀ ਇਹ ਭਾਵਨਾ ਬਣੀ ਹੋਈ ਸੀ ਕਿ ਆਪਾਂ ਵੀ ਮਿੱਸੇ ਪ੍ਰਸ਼ਾਦੇ ਲੱਸੀ ਗੰਢੇ ਆਦਿ ਲੈ ਕੇ ਚੱਲੀਏ ਬਾਬਾ ਬੁੱਢਾ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਦੇ ਅਸਥਾਨ ਤੇ, ਆਪਾਂ ਵੀ ਆਪਣੇ ਮਨ ਦੀ ਮੁਰਾਦ ਨੂੰ ਪੂਰੀਆਂ ਕਰੀਏ। ਅੱਜ ਵੀ ਇਸ ਦਿਨ ਨੂੰ ਮੁੱਖ ਰੱਖਦਿਆਂ ਹੋਇਆਂ 20-21-22 ਅੱਸੂ ਨੂੰ ਸਾਲਾਨਾ ਜੋੜ ਮੇਲਾ ਬੜੇ ਪਿਆਰ ਸ਼ਰਧਾ ਦੇ ਉਤਸ਼ਾਹ ਸਹਿਤ ਸੰਗਤਾਂ ਦੇ ਵੱਲੋਂ ਮਨਾਇਆ ਜਾਂਦਾ, ਜਿਹਦੇ ਵਿੱਚ ਦੇਸ਼ ਵਿਦੇਸ਼ ਤੋਂ ਸੰਗਤਾਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਹੈ ਉਹ ਬਾਬਾ ਬੁੱਢਾ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਸਥਾਨ ਤੇ ਹਾਜ਼ਰੀਆਂ ਭਰਦੀਆਂ ਹੈ ਔਰ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਦੇ ਘਰ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਝੋਲੀਆਂ ਭਰ ਕੇ ਜਾਂਦੀਆਂ ਨੇ। ਗਿਆਨੀ ਨਾਰਾਇਣ ਸਿੰਘ ਜੀ ਨੇ ਲਿਖਿਆ ਹੈ ਕਿ ਸ਼ਹਿਜ਼ਾਦਾ ਖੜਕ ਸਿੰਘ ਦੇ ਜਨਮ ਹੋਣ ਤੇ ਮਹਾਰਾਜਾ ਰਣਜੀਤ ਸਿੰਘ ਵੱਲੋਂ ਸ਼ਹਿਜ਼ਾਦੇ ਨੂੰ ਮੱਥਾ ਟਿਕਾਉਣ ਦੇ ਲਈ ਇੱਥੇ ਲਿਆਂਦਾ ਤੇ ਖੁਸ਼ੀ 'ਚ ਬੇਅੰਤ ਮਾਇਆ ਭੇਂਟ ਕੀਤੀ। ਜਾ ਕੇ ਮਨ ਵਸਿਆ ਨਿਕਾਰ, ਸੇਵਕ ਤੋਂ ਸੇਵਾ ਬਣਿਆ, ਸੇਵਕ ਤੋਂ ਸੇਵਾ ਬਣਿਆ, ਹੁਕਮ ਬੂਝ ਪਰਮ ਪਦ ਪਾ। ਬੁੱਢਾ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਤੋਂ 1.5 ਕਿਲੋਮੀਟਰ ਦੀ ਵਿੱਚ ਤੇ ਜਾਂਦੇ ਆ ਸ਼ੇਰਸ਼ਾਹ ਸੂਰੀ ਮਾਰਗ, ਜਿਹੜਾ ਦਿੱਲੀ ਤੋਂ ਲਾਹੌਰ ਤੱਕ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਤੇ ਇਸ ਰਸਤੇ ਕਈ ਦਫਾ ਮਹਾਰਾਜਾ ਰਣਜੀਤ ਸਿੰਘ ਜਿਹੜੇ ਗੁਜ਼ਰੇ ਸਨ। ਬਾਬਾ ਬੁੱਢਾ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਦੀ ਬੜੀ ਮਹਿਮਾ ਵਡਿਆਈ ਜਿਹੜੀ ਪਸਰੀ ਹੋਈ ਸੀ, ਭਾਵੇਂ ਉਹ ਤਨ ਕਰਕੇ ਮੌਜੂਦ ਨਹੀਂ ਸਨ, ਪਰੰਤੂ ਆਪਣੇ ਗੁਣਾ ਕਰਕੇ ਆਪਣੀ ਸਿੱਖੀ ਕਰਕੇ ਜਿਹੜਾ ਸੀ ਹਰ ਇੱਕ ਦਾ ਸਿਰ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਕਦਮਾਂ 'ਚ ਝੁਕਦਾ ਸੀ। ਮਹਾਰਾਜਾ ਰਣਜੀਤ ਸਿੰਘ ਬਾਰੇ ਜ਼ਿਕਰ ਮਿਲਦਾ ਹੈ, ਗਿਆਨੀ ਨਾਰਾਇਣ ਸਿੰਘ ਜੀ ਨੇ ਲਿਖਿਆ ਜੀਵਨ ਬਿਰਤਾਂਤ ਬਾਬਾ ਬੁੱਢਾ ਜੀ, ਉਸ ਦੇ ਅੰਦਰ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਮਹਾਰਾਜਾ ਰਣਜੀਤ ਸਿੰਘ ਜੀ ਵੀ ਇਸ ਸਥਾਨ ਤੇ ਨਤਮਸਤਕ ਹੋਏ ਸਨ ਤੇ ਜਦੋਂ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਘਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੱਡਾ ਪੁੱਤਰ ਖੜਕ ਸਿੰਘ ਪੈਦਾ ਹੋਇਆ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਸ਼ੁਕਰਾਨੇ ਵਜੋਂ ਇੱਥੇ ਯਾਦਗਾਰੀ ਅਸਥਾਨ ਬਣਾਇਆ ਔਰ ਸਰੋਵਰ ਦੀ ਖੁਦਵਾਈ ਵੀ ਆਰੰਭੀ। ਪਰੰਤੂ ਇਹ ਵੀ ਇੱਕ ਰਵਾਇਤ ਪਰੰਪਰਾ ਹੈ ਕਿ ਨਹੀਂ, ਮਹਾਰਾਜਾ ਰਣਜੀਤ ਸਿੰਘ ਦਾ ਪੁੱਤਰ ਜਿਹੜਾ ਖੜਕ ਸਿੰਘ ਹੋਇਆ ਸੀ ਉਹਨੇ ਯਾਦਗਾਰੀ ਸਥਾਨ ਬਣਵਾਇਆ ਸੀ ਔਰ ਸਰੋਵਰ ਵੀ ਬਣਵਾਉਣ ਲੱਗੇ ਸੀ, ਪਰੰਤੂ ਸਰੋਵਰ ਮੁਕੰਮਲ ਨਹੀਂ ਸੀ ਬਣ ਸਕਿਆ। ਸੋ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਵੀ ਰਵਾਇਤ ਹੈ। ਸੋ ਉਸ ਸਮੇਂ ਜਿਹੜਾ ਯਾਦਗਾਰੀ ਸਥਾਨ ਬਣਿਆ ਸੀ, ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਕਿ ਬੜਾ ਉੱਚਾ ਸੀ ਇਹ, ਭਾਵੇਂ ਚੌੜਾਈ ਦੇ ਵਿੱਚ ਘੱਟ ਸੀ, ਬਹਿਣ ਵਾਲੀ ਜਗ੍ਹਾ ਘੱਟ ਸੀ, ਪਰੰਤੂ ਉੱਚਾ ਜ਼ਿਆਦਾ ਸੀ ਤੇ ਉਹਦੇ ਉੱਪਰ ਚੜ੍ਹ ਕੇ ਤੇ ਤਰਨਤਾਰਨ ਸਾਹਿਬ ਵਾਲੇ ਪਾਵਨ ਸ੍ਰੀ ਦਰਬਾਰ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਦੇ ਗੁੰਮਟ ਜਿਹੜੇ ਹਨ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਦੀਦਾਰ ਹੋ ਜਾਂਦੇ ਸੀ। ਅੱਜ ਵੀ ਇੱਥੇ ਪੁਰਾਤਨ ਯਾਦਗਾਰਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਉਹ ਖੂਹ ਮੌਜੂਦ ਹੈ ਜਿਸ ਤੇ ਭੰਗੀ ਮਿਸਲ ਦੀ ਸਿਲ ਲੱਗੀ ਹੋਈ ਹੈ। ਸੇਵਾ ਬਣਿਆ, ਹੁਕਮ ਬੂਝ ਪਰਮ ਪਦ ਪਾਈ, ਹੁਕਮ ਬੂਝ ਪਰਮ ਪਦ ਪਾਈ। ਬਾਬਾ ਬੁੱਢਾ ਜੀ ਦੇ ਸਥਾਨ ਦੀ ਕਾਰ ਸੇਵਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬਾਬਾ ਖੜਕ ਸਿੰਘ ਹੋਰਾਂ ਦਾ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਯੋਗਦਾਨ ਰਿਹਾ। ਅੱਜ ਵੀ ਦੇਸ਼ ਹੀ ਨਹੀਂ ਬਲਕਿ ਵਿਦੇਸ਼ ਤੋਂ ਵੱਡੀ ਤਾਦਾਦ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਿੱਖ ਸੰਗਤਾਂ ਰੋਜ਼ਾਨਾ ਹੀ ਮਿੱਸੇ ਪ੍ਰਸ਼ਾਦੇ ਲੱਸੀ ਗੰਢੇ ਆਦਿ ਲੈ ਕੇ ਇਸ ਮਹਾਨ ਅਸਥਾਨ ਤੇ ਪਹੁੰਚਦੀਆਂ ਹਨ ਤੇ ਮੂੰਹ ਮੰਗੀਆਂ ਮੁਰਾਦਾਂ ਪਾਉਂਦੀਆਂ ਹਨ। ਸੇਵਕ ਤੋਂ ਸੇਵਾ ਬਣਿਆ, ਸੇਵਕ ਤੋਂ ਸੇਵਾ ਬਣਿਆ, ਹੁਕਮ ਬੂਝ। ਬੀੜ ਬਾਬਾ ਬੁੱਢਾ ਜੀ ਦੇ ਮਹਾਨ ਅਸਥਾਨ ਦੀ ਇਮਾਰਤ ਸਿੱਖ ਰਾਜ ਵੇਲੇ ਦੀ ਬਣੀ ਹੋਣ ਕਾਰਨ ਸਿੱਖ ਸੰਗਤਾਂ 'ਚ ਇਸ ਨੂੰ ਨਵੇਂ ਸਿਰਿਓਂ ਉਸਾਰਨ ਦੀ ਇੱਛਾ ਪੈਦਾ ਹੋਈ, ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਬਾਬਾ ਖੜਕ ਸਿੰਘ ਜੀ ਨੇ ਸੇਵਾ ਕਰਕੇ ਗੁਰੂ ਘਰ ਦੀਆਂ ਖੁਸ਼ੀਆਂ ਦੇ ਨਾਲ-ਨਾਲ ਜਗਤ ਪ੍ਰਸਿੱਧੀ ਵੀ ਖੱਟੀ। ਸੇਵਕ ਕੋ ਸੇਵਾ ਬਣਿਆ। ਇਸ ਅਸਥਾਨ ਤੇ ਕਾਰ ਸੇਵਾ ਵਾਲੇ ਮਹਾਂਪੁਰਖ ਬਾਬਾ ਖੜਕ ਸਿੰਘ ਜੀ 1945 ਵਿੱਚ ਆਏ ਸਨ, ਕਿਉਂਕਿ ਜਿਹੜਾ ਪੁਰਾਤਨ ਕਾਲ ਤੋਂ ਬਣਿਆ ਹੋਇਆ ਯਾਦਗਾਰੀ ਸਥਾਨ ਸੀ ਉਸ ਇਮਾਰਤ ਦੀ ਹਾਲਤ ਖਦਸ਼ਾ ਹੋ ਚੁੱਕੀ ਸੀ
ਲੋਕਲ ਕਮੇਟੀ ਦੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਸਰਦਾਰ ਉਜਾਗਰ ਸਿੰਘ ਸਨ ਉਸ ਵੇਲੇ। ਇਹਨਾਂ ਸਾਰਿਆਂ ਨੇ ਜਾ ਕੇ ਬਾਬਾ ਸਾਧੂ ਸਿੰਘ ਜੀ, ਬਾਬਾ ਗੁਰਮੁਖ ਸਿੰਘ ਜੀ, ਬਾਬਾ ਸ਼ਾਮ ਸਿੰਘ ਜੀ, ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਪਿਆਰ ਸੀਸ ਦੇ ਪਾਤਰ ਬਣੇ ਬਾਬਾ ਖੜਕ ਸਿੰਘ ਜੀ, ਤੇ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਬੇਨਤੀ ਕੀਤੀ ਔਰ ਵੱਡੇ ਮਹਾਂਪੁਰਖਾਂ ਦੀ ਸੀਸ ਨਾਲ ਬਾਬਾ ਖੜਕ ਸਿੰਘ ਜੀ ਨੂੰ ਇਸ ਸਥਾਨ ਤੇ ਲਿਆਏ। ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਆਣ ਕੇ ਜੇ ਸੁੰਦਰ ਗੁਰੂ ਘਰ ਦੀ ਇਮਾਰਤ ਦੇ ਤੁਸੀਂ ਦੀਦਾਰ ਕਰ ਰਹੇ ਹੋ, ਇਹ ਬਾਬਾ ਖੜਕ ਸਿੰਘ ਜੀ ਕਾਰ ਸੇਵਾ ਵਾਲਿਆਂ ਨੇ ਬਣਾਈ ਹੈ। ਜਿਹੜਾ ਬਾਬਾ ਖੜਕ ਸਿੰਘ ਜੀ ਹੋਰਾਂ ਨੇ ਇੱਥੇ ਦੀਵਾਨ ਹਾਲ ਬਣਾਇਆ ਸੀ, ਉਹਦਾ ਵਿਸ਼ਵ ਬੁੱਕ ਦੇ ਵਿੱਚ ਨਾਂ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ ਉਹਦੇ ਥੱਲੇ ਕੋਈ ਵੀ ਪਿਲਰ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਰੋਜ਼ਾਨਾ ਹੀ ਵੱਡੀ ਗਿਣਤੀ 'ਚ ਸੰਗਤਾਂ ਇਸ ਮਹਾਨ ਅਸਥਾਨ ਤੇ ਹਾਜ਼ਰੀ ਭਰਦੀਆਂ ਹਨ। ਆਪਣੇ ਮਨ ਦੀ ਭਾਵਨਾ ਨਾਲ ਕੜਾ ਪ੍ਰਸ਼ਾਦ, ਮਿੱਸੇ ਪ੍ਰਸ਼ਾਦੇ, ਗੰਢੇ ਲੈ ਕੇ ਆਉਂਦੀਆਂ ਹਨ ਤੇ ਮਨ ਦੀਆਂ ਮੁਰਾਦਾਂ ਮੰਗਦੀਆਂ ਹਨ। तिसकी आस ना बिरती जाए, तिसकी आस ना बिरती जाए, सेवक को सेवा बन आई, सेवक को सेवा बन आई। ਦੇਖੋ ਜੀ, ਮੈਨੂੰ ਦੂਜਿਆਂ ਦਾ ਤਾਂ ਮੈਂ ਚਲੋ ਕੀ ਦੱਸਣਾ, ਮੈਂ ਖੁਦ ਦਾ, ਮੈਂ ਆਪਣੀ ਭੈਣ ਤੋਂ 9 ਸਾਲ ਛੋਟਾ ਜੀ। ਤੇ ਇੱਥੇ ਉਹਨਾਂ ਅਖੰਡ ਪਾਠ ਸਾਹਿਬ ਸੁੱਖਿਆ ਸੀਗਾ, ਫਿਰ 9 ਸਾਲ ਬਾਅਦ ਜਾ ਕੇ ਮੈਂ ਹੋਇਆ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਵੱਡੀ ਭੈਣ ਤੋਂ। ਹਾਂਜੀ, ਤੇ ਹੁਣ ਵੀ 4 ਸਾਲ ਪਹਿਲਾਂ ਦੀ ਗੱਲ ਹੈ, ਇੱਥੇ ਅਖੰਡ ਪਾਠ ਸਾਹਿਬ ਕਰਵਾ ਕੇ ਗਏ ਸੀ, ਨਾਲ ਬਾਬਾ ਜੀ ਦਾ ਪ੍ਰਸ਼ਾਦ ਜੋ ਵੀ ਮਿੱਸੇ ਪ੍ਰਸ਼ਾਦੇ, ਕੜਾ ਪ੍ਰਸ਼ਾਦ ਜੋ ਵੀ ਆਪਣਾ ਸਾਰਾ ਕੁਝ ਹੀ ਕਰਵਾ ਕੇ ਫਿਰ इससे ऊपर नहीं विचार, इससे ऊपर नहीं विचार। ਅਸੀਂ ਛੋਟੇ ਹੁੰਦਿਆਂ ਤੋਂ ਇੱਥੇ ਆਉਂਦੇ ਰਹੇ। ਪਹਿਲਾਂ ਸਾਡੇ ਮਦਰ ਫਾਦਰ ਆਉਂਦੇ ਰਹੇ ਆ, ਹੁਣ ਅਸੀਂ ਰਹਿੰਦੇ ਨੇ। ਹੁਣ ਸਾਡੇ ਘਰੇ ਲੋਕੀ ਪੁੱਤਰਾਂ ਦੀ ਦਾਵਤ ਕੁੜੀ ਹੋਈ ਆ, ਤੇ ਅਸੀਂ ਮਹਾਰਾਜ ਦਾ ਸ਼ੁਕਰਾਨਾ ਕਰਨ ਆਏ ਆ। ਮੈਂ ਫੌਜ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆ, ਪਹਿਲੀ ਛੁੱਟੀ ਆਇਆ ਵਾਂ। ਬੱਚੀ ਮੇਰੀ ਬਾਅਦ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੋਈ, ਮੈਂ ਫੌਜ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜੌਬ ਕਰਦਾ ਹੈਗਾ, ਤੇ ਪਹਿਲੀ ਵਾਰੀ ਅਸੀਂ ਆਇਆ। ਮੈਂ ਪਿੰਡ ਦੇ ਬੱਚੇ ਦਾ ਇੱਥੇ ਮਹਾਰਾਜ ਦਾ ਸ਼ੁਕਰਾਨਾ ਕਰਨ ਆਇਆ ਵੀ ਸਾਨੂੰ ਕੁੜੀ ਦਿੱਤੀ ਆ। ਬਹੁਤ ਬਹੁਤ ਮਿਹਰਬਾਨੀ ਹੈ। ਬਾਬਾ ਬੁੱਢਾ ਸਾਨੂੰ ਪੁੱਤਰਾਂ ਦਾ ਦਾਨੀ ਕਹਿੰਦੇ ਆ। ਇੱਥੇ ਮਿੱਸੀਆਂ ਰੋਟੀਆਂ ਦੇ ਪ੍ਰਸ਼ਾਦੇ ਲੈ ਕੇ ਆਉਂਦੇ ਆ ਲੋਕੀ ਵੀ ਪੁੱਤਰ ਦੀ ਦਾਤ ਬਖਸ਼ੇ, ਪਰ ਕਈਆਂ ਦੇ ਘਰੇ ਲੋਕੀ ਕੁੜੀ ਦੀ ਦਾਤ ਬਖਸ਼ੀ ਜਾਂਦੀ ਆ, ਪਰ ਉਹ ਵੀ ਬੜੇ ਕਰਮਾਂ ਵਾਲੇ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਕੁੜੀ ਦੀ ਦਾਤ ਬਖਸ਼ੀ ਜਾਂਦੀ ਆ। ਅੱਜ ਕੱਲ੍ਹ ਤੇ ਵੇਖਿਆ ਕਈਆਂ ਦੇ ਘਰ ਤੇ ਬੱਚਾ ਵੀ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ। ਲੋਕੀ ਬਹੁਤ ਮਹਾਰਾਜ ਗਾੜੀ ਕਿਤੇ ਕਿਤੇ ਮੱਥਾ ਟੇਕਦੇ ਆ, ਪਰ ਸਾਨੂੰ ਤੇ ਚਲੋ ਮਹਾਰਾਜ ਟਾਈਮ ਦੀ ਦਾਤ ਦੇਤੀ ਆ, ਤੇ ਬਹੁਤ ਅਸੀਂ ਸ਼ੁਕਰਾਨਾ ਮਾਲਕ ਦਾ ਵੀ ਸਾਡੇ ਘਰੇ ਕੁੜੀ ਹੋਈ ਆ। ਅਸੀਂ ਬਹੁਤ ਖੁਸ਼ ਹਾਂ ਭਾਈ। सेवक को सेवा बन आई, बंधन तोड़ भय निर्वैर, बंधन तोड़ भय निर्वैर, अन दिन पूजे गुर ते पैर, अन दिन पूजे गुर ते पैर, सेवक को सेवा बन आई, सेवक को सेवा बन आई, हुक्म बूझ परम पद पाई, हुक्म बूझ परम पद पाई। ਵਿਰਾਸਤਨਾਮਾ 'ਚ ਇਸ ਵਾਰ ਅਸੀਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦਰਸ਼ਨ ਕਰਾਏ ਬਹੁਤ ਹੀ ਇਤਿਹਾਸਕ ਅਸਥਾਨ ਬੀੜ ਬਾਬਾ ਬੁੱਢਾ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਦੇ। ਅਗਲੀ ਵਾਰ ਕਿਸੇ ਨਵੇਂ ਥਾਂ ਤੇ ਨਵੇਂ ਵਿਸ਼ੇ ਦੇ ਨਾਲ ਮੁੜ ਰੂਬਰੂ ਹੋਵਾਂਗੇ। ਤੁਹਾਡੇ ਜ਼ਿਹਨ 'ਚ ਕਿਸੇ ਵੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦਾ ਸਵਾਲ ਹੈ, ਹੇਠ ਲਿਖੇ ਮੇਲ ਤੇ ਸੰਪਰਕ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ। ਹੁਣ ਮੈਨੂੰ ਪਰਮਜੀਤ ਸਿੰਘ ਨੂੰ ਦਿਓ ਇਜਾਜ਼ਤ। ਦੇਸ਼ ਦੁਨੀਆ ਦੀਆਂ ਵੱਡੀਆਂ ਖਬਰਾਂ ਲਈ ਤੁਸੀਂ ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਬਣੇ ਰਹੋ ABP ਸਾਂਝਾ ਦੇ ਨਾਲ। ਧੰਨਵਾਦ।